So lovely when so many people turn out when the traffic is so awful. But anyway, welcome today. I wanted to talk to you about the latest number 9 collection, which we just launched in Paris. When I'm designing the number 9 collection for Jim Thompson, I often think about how Jim Thompson would have designed the collection. ค่ะคุณรู้สึกค่ะว่าเวลาที่คุณรู้สึกดีไซน์ผ้าจากนัมเบอร์ 9นะคะเขาคิดถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณจิมทอมสันได้มีการดีไซน์ผ้าให้จิมทอมสันแบบยังไงบ้างนะคะเป็นอุดมคติอะไรที่คุณจิมทอมสันใช้ในการดีไซน์ผ้า So it's wonderful doing it here at the house because it's full of Jim Thompson's collections which inspired his fabric designs, and I often think about what he looked at when he did his own collection, so arts and crafts from all over Asia. You can find inspiration wherever you look. มีใครรู้จักหนังสือของ Paul Smith ไหมคะ You can find inspiration wherever you look. ชื่อ You can find inspiration anywhere you look เป็นหนังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่หาได้จากในทุกที่อะค่ะอันนี้อาจจะมีขายตามหนังสือทั่วไปยังไงมีใช้เป็น reference ค่ะ And I truly believe that wherever you look, you can find ideas for colours and for colour combinations. So I wanted to show you these things in a few slides. คุณนิชิตคิดว่าเราจะหาแรงบันดาลใจได้จากสีต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือทุกที่ที่เขาไปเพราะฉะนั้นด้วยการเขาเดินทางบ่อยอะค่ะเขาจะโชว์ว่าแรงบันดาลใจในการใช้สีมาจากอะไรบ้าง Well, if you know the number 9 collections, you'll see they're full of colour, and I'm obsessed with colour. And there's a wonderful book here called Colour. คุณนิชิตก็บอกว่าเขาเป็นคนชอบใช้สีมากเพราะฉะนั้นเวลาดีไซน์คอลเลคชันเนี่ยก็จะมีสีเยอะเหมือนกับคุณจิมทอมสันได้เคยใช้สีในเมื่อก่อนนะคะถ้าคนท่านไหนไม่ทราบเนี่ยคุณจิมทอมสันเป็นคนที่แนะนำการใช้สีย้อมที่เป็นสีสังเคราะห์ค่ะเป็นคนใช้เริ่มใช้สีสังเคราะห์กับผ้าไหมสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบการดีไซน์คล้ายกันนะคะใช้สีเยอะๆ But this book, I included it here because I love the cover, and with all the different stained glass from an Indian window. อันนี้เป็นกระจกจากประเทศอินเดียนะคะเป็นเทคนิคการใช้ย้อมสีแก้วค่ะ But also it's fascinating what it says, that each chapter is about a different colour, and it tells you the origins of the different colours. So saffron, where saffron, how yellow is made, was made from the original stamen from a plant. อันหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะโชว์ว่าสีต่างๆในธรรมชาติเกิดจากอะไรบ้างในชัปเตอร์นึงเนี่ยก็จะอธิบายว่าอย่างเช่นสีเหลืองต้นซาฟรอนเนี่ยมาจากอะไรมาจากที่ไหนการเป็นมาในการใช้สีเป็นยังไงคะ So I'd really recommend anyone reading it. It's really wonderful. Also, earlier on in the year, I did an article for a German magazine, and it was writing about colour, and I was asked to write about red. ต้นปีที่ผ่านมานะคะคุณริชาร์ดได้เขียนอาร์ติเคิลให้เกี่ยวกับหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ประเทศเยอรมันค่ะเกี่ยวกับสีแล้วก็การใช้สีแล้วก็ท็อปิกที่เป็นที่เขียนเกี่ยวกับสีแดงค่ะ And red is such an extraordinary colour. When I think about red, I think about every colour from orange to purple and everything in between. เขาบอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่มหัศจรรย์มากเวลาคิดถึงสีแดงนั้นเนี่ยนอกจากสีแดงที่เขาคิดถึงก็ยังคิดถึงสีม่วงจนไปถึงสีส้มนะคะเป็นcolor range. Which was something I learned from David Hicks, the interior designer, who everyone must know, who passed away about 10 years ago. อันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาได้เรียนรู้โดยการที่ได้สัมผัสถึงงานอินเทียร์ของเดวิดเฮกส์นะคะซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วค่ะ So the first slide is this Indian miniature, and I love looking at Indian miniatures because they have the most wonderful colour combinations and unexpected colour combinations.
ค่ะคุณริชาร์ดชอบที่จะดูภาพวาดอันเล็กๆของอินเดียนะคะพวกภาพวาดพวกนี้จะเป็นภาพวาดค่อนข้างเล็กมากแต่เขาบอกว่าสีต่างๆที่ได้มาจากรูปภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นสีที่คนไม่ค่อยได้ใช้ในการหาดูยากค่ะ So the first, I'm just going to say this. No, right, there you go. I can use my long arms. I've got very long arms. So the first design is called Grand Paisley, and you'll see how the colours were really inspired by this painting. ค่ะเขาก็บอกว่าภาพผืนนั้นนะคะชื่อ Grand Paisley แล้วก็สีที่ได้มาจากภาพสีนี้ก็คือว่ามาจากต้นแบบนะคะก็คือภาพเล็กๆในรูปอะค่ะ When I started this design, I painted the original Paisley from a tiny document, a 19th century document I found. ค่ะตอนที่เขาได้วาดภาพอันนี้นะคะเวลาเราดีไซน์ภาพเนี่ยคือเขาจะวาดเป็นเวชจะวาดภาพด้วยสีน้ำลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆก่อนแล้วตอนที่เขาวาดเนี่ยเขาวาดผ้ารูปขอโทษนะคะภาษาไทยเขาก็วาดผ้าอันนี้เป็นลายลูกน้ำนะคะเป็นภาพที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเพลที่คิดว่าภาษาไทยแปลว่าลายลูกน้ำจัดลายลูกน้ำที่เขาหามาจากหาเจอมาจากภาพวาดเล็กๆ And then I introduced this tiny stripe here, the multicolored stripe. ค่ะแล้วก็ปกติภาพเพจลี่เนี่ยมันจะเป็นพริ้นท์บนแบ็คกราวด์ของภาพนี้เขาเติมด้วยขอบอันนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆเดี๋ยวจะส่งภาพไปถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเป็นขอบลายสีเป็นขอบสีๆนะคะขอบเสือดาวเนี่ยค่ะ And then the leopard print, which gives it a sense of humour and makes it it just updates it, make it a lot more modern. ค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ผสมผสานลายเสือดาวเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ความสนุกสนานกับภาพไม่ให้มันดูน่าเบื่อ And I'll pass this round as well, but this is, I love this design because it's got so much life and colour. Pass this round as well. But with number 9, humour is very important because I like to keep things very light and happy, and so I love these unexpected combinations. ค่ะถ้าในคอลเลคชันของน้ำแม่นายต่างๆก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเน้นถึงความสะดวกในการใช้ผ้าอาจจะมีความสนุกสนานในการใช้ผ้านี่สำคัญมากสำหรับคุณเป็นชายค่ะ So when we were doing the collection, obviously we started to plan our photo shoot, and this was how the scheme evolved. ค่ะแล้วก็ตอนที่ทำจากคอลเลคชันสร้างคอลเลคชันขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็มาดูผ้าเวลาวางสีผ้าเข้าด้วยกันก่อนที่จะถ่ายโบรชัวร์ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาดูว่าสีอะไรเข้ากับสีอะไรบ้างในการแต่งบ้านค่ะ So one of the designs I was proposing for it was this, which is called Agiasos. There we go. Which is based on tile work. So I thought it was very appropriate to mix it with the red and the black of the paisley. Sorry, that's wrong. อันนี้เป็นภาพที่4ในคอมเมนต์รีนะคะภาพนี้ชื่อ Agiasos ได้แรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องโบราณที่เขารอยฝีปากที่คอมเมนต์ได้เทขึ้นมาค่ะ But I think with all the designs that I do, a lot of them are very organic, and I think a geometric design like this looks very well with the organic designs. ถึงแม้ว่าผ้าของคุณเรชเนี่ยส่วนมากถ้าสังเกตเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นทรงเลขาคณิตค่ะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนน้อยที่เป็นเลขาคณิตแต่ว่าด้วยการที่เขาเพ้นเนี่ยจะทำให้เห็นการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวออร์แกนิกมากกว่า And you can see that we work very hard in the studio to give this watercolor look very similar to my original artwork. ค่ะถ้าสังเกตดีๆค่ะก็คืออย่างที่เรียนที่ทราบว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นฝีบางนะคะซึ่งจะเหมือนกับเวลาใช้สีน้ำแล้วก็ทางดีไซน์สตูดิโอเนี่ย Of your own. ค่ะแล้ววันนี้คุณเนชจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ผ้าของเขาเพื่อจะแต่งบ้านด้วยนะคะว่าถึงแม้ลายจะเยอะเนี่ยเราจะใช้ผ้าด้วยกันได้ยังไงอันนี้เป็นภาพจากโบรชัวร์ค่ะถ้าเปิดในหน้าตรงกลางๆก็จะเห็นว่าผ้าต่างๆในคอลเลคชันเนี่ยมันไปด้วยกันได้ยังไง But what I love about this is the
combination of these. It's basically a very, very neutral room, and then it has this splash of colour in the middle, and I think that's very lovely and very modern. ค่ะเวลาบริษัทดีไซน์ผ้านะคะเขาก็จะคิดถึงว่าการแต่งผ้าเนี่ยจะเป็นยังไงในไอเดียที่ผ้าที่จะออกมาซึ่งผ้านี้เนี่ยเขาชอบตรงที่ว่าพื้นและกำแพงมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างธรรมชาติไม่ค่อยมีสีแต่ว่าผ้าที่เอามาแต่งเนี่ยมันจะเป็นสีที่โดดเด่นมากค่ะ We also included in the brochure, again, a neutral fabric. It's from a previous collection. And I think it's very important that with number 9, this is the 7th collection we have done, and the fact that the colour palette is consistent. ค่ะคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนี้เป็นคอลเลคชันที่7นะคะที่คอนเวนชั่นได้ดีไซน์ของ Education ฝรั่งเศสอันนี้นะคะเขาชอบสีเขียวแล้วก็สีฟ้านี่มาก But I think it's important to realise that inspiration's a cyclical thing, and I get inspiration from magazines, and magazines hopefully get inspiration from me. เขาบอกว่าอันนี้เป็นไซเคิลนะคะว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากแมกกาซีนแล้วก็ทำแมกกาซีนก็จะได้อินสปิเรชันมาจากเขาค่ะ But I love the combination of the green and the turquoisey colours with that sharp yellow. I think it's beautiful. เขาชอบสีที่หมอนกระจัดกระจายด้วยกันสีฟ้าสีเขียวนอกจากนั้นเนี่ยเขาชอบคอนทราสต์ของสีเหลืองที่เป็นโลโก้นะคะกับภาพ This is I'm the worst photographer in the world, but this is taken from a shop window in Paris. เขาบอกว่าเขาถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าอันนี้เป็นช็อปดิสเพลย์ในกรุงปารีสค่ะ And I just love this because this yellow and blue story started to form in my head. ค่ะเขาก็เริ่มสังเกตเห็นสีฟ้าการใช้สีฟ้ากับสีเหลืองด้วยกันนะคะที่เขาเริ่มชอบมากเขาก็เริ่มดูเทรนด์สีค่ะ These are some 2 outfits from a young English designer, Scottish designer called Jonathan Saunders, who my sister used to work for, and I love this sort of fresh, crisp combination. ค่ะอันนี้คือเป็นดีไซเนอร์คนสกอตติชนะคะชื่อจอห์นสัน ซอนเดอร์สน้องสาวคุณเวชเนี่ยเคยทำงานให้กับดีไซเนอร์คนนี้แล้วเขาก็ชอบการใช้สีของดีไซเนอร์คนนี้มาก Again, another magazine cutting. This is from American. I think this is from Traditional Home magazine. ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพแรงบันดาลใจในการใช้สีนะคะจาก Traditional Home เป็นนิตยสารของการแต่งบ้านของอเมริกาค่ะเขาก็ดูการใช้สีในการแต่งบ้านจากภาพนี้ And I thought this was such a number 9 room. It's very graphic with the black and white. เขาคิดว่าห้องนี้เป็นอะไรที่เป็นนัมเบอร์ 9 มากค่ะในการใช้สีขาวดำเพื่อที่จะตัดสีสดๆสีอื่น With the splash of colour, and then combined with these Oriental chairs. แล้วก็การใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างออกจะเป็นตะวันออกนะคะเพื่อที่จะเหมาะเพื่อที่จะผสมผสานไปกับการตกแต่งภายในซึ่งออกจะเป็นทางตะวันตกค่ะ And here we have another Indian miniature, and I love this turquoise with the goldy orange, but I think they put colours together so beautifully. อันนี้ก็เป็นภาพแรงบันดาลใจกันนะคะซึ่งเป็นภาพวาดขนาดเล็กของอินเดียค่ะเขาชอบสีทองที่ไปด้วยกันดีกับสีเทอร์คอยส์ในแบบ